Yes, hello everyone. So in the present class now I am going to discuss the topic relation between electric field strength and the potential, right? After that, the next concept we will discuss potential energy of the system of charges. So for that, you consider this diagram. Yes, here the uniform electric field is shown by the red lines. So by observing the figure, simply you can say that, so this represents the uniform electric field. Why? Because here the electric lines of force are parallel and equidistant lines. Okay, parallel and equidistant lines. Now, my intention is I have to derive the relation between electric field strength and electric potential. Okay, here you consider 2 points A and B, which are separated by the distance small d. Now, suppose that a test charge Q naught is moving from point A to B against the field direction. Here the direction of electric field is towards right side. When the charge Q naught is placed in the uniform electric field that can experience the force F is equal to Q naught E, you know that. Here by means of external agent, I am moving the test charge Q naught from point A to B through the distance D, that through the displacement D. Here the charge is moving against the direction of electric field, right? So there some work has to be done. For the small displacement, first you write that work done. So then extending that one for the total work done from the point A to B, we will get the relation between electric field strength and the potential. That is the approach now we are following here. Okay, so keep this figure in your mind. Let us extend our concept. So all these things I explained. The force experienced by the test charge F is equal to how much, sir? F is equal to Q naught into E. So that is written here. This is F is equal to Q naught E. Okay. Now, so the work done in moving the test charge Q naught from point A to B against the field direction is given by W work done is equal to force into displacement equal to force we have Q naught into E into D. Say this is equation 1. Right, sir? Now, right. So let us suppose that the potential difference between the points A and B equal to VAB. So that is written here. VAB is equal to what? VB minus VA. VAB, potential difference between 2 points. VAB equal to VB minus VA. Right? So then the work done in moving the test charge from point A to B is given by W is equal to, how we are writing? W equal to VAB into Q naught. In the previous class, I explained that the potential is defined as the work done in moving the 1 coulomb charge from infinity position to the point in the electric field. Right? The work done in moving the test charge Q naught from infinity separation to the point in the electric field, if it is WAB, then the total work done, W is equal to the potential difference VAB into Q naught in this case. Okay. ఇక్కడ మనం 2 పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేశాం సార్. A అండ్ B కన్సిడర్ చేశాం. AB పాయింట్స్ మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ VAB అనుకుంటున్నాం. A నుంచి B కు Q naught చార్జ్ తీసుకెళ్లడంలో W వర్క్ డన్ జరిగితే
మనకు డెఫినేషన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ డెఫినేషన్ ఏంటి? 1 కూలుంబ్ ఛార్జ్ ని తీసుకెళ్లడంలో జరిగిన వర్క్ డన్. సో 1 కూలుంబ్ ఛార్జ్ ని మూవ్ చేయడానికి VAB వర్క్ డన్ జరిగితే Q0 ఛార్జ్ ని మూవ్ చేయడానికి ఎంత జరుగుతుంది? లేదా నిన్న మనం V = W/Q0 అని మనం చాలాసేపు డిస్కస్ చేసాం. పొటెన్షియల్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ ఛార్జ్. సో ఫ్రమ్ దట్ W = VAB into Q0 written equation 2. So from equation 1 we have W = Q0 into ED. In the equation 2, W is equal to, what is that? VAB into Q0. So equating these two equations, Q0 ED equal to VAB Q0. Okay, right sir. Now both sides Q0 cancel, then you will get VAB equal to ED. Therefore E is equal to potential difference between the points AB by D. VAB, simply I am writing it as V by D. So electric field strength, in the uniform electric field strength is given by the expression potential difference between any 2 points by the distance between them. V equal to V by D, or V equal to E into D. So from this you can write the SI unit for electric field strength. What is the SI unit for potential? Volt, distance meter. Volt by meter is the SI unit of field strength. Okay. This is I told you at the discussion of electric field strength. So from this formula we are writing that unit, volt by meter. Okay sir. So this is about the relation between electric field strength and potential, electric potential. Of course, so V equal to E into D. In integration method you can write V is equal to minus integral E bar dot dr bar, minus of integral E bar dot dr bar, E equal to V by D, general expression. In differential method you can write E equal to minus dV by dr, because E bar equal to minus grad V. Yesterday we derived that. Electric field strength equal to the negative gradient of potential, equal to minus dV by dr. You can write. From the dV equal to minus E bar dot dr bar. Integrating both sides, integral dV equal integral of minus E bar dot dr bar. Then you will get V equal minus integral infinity to R E bar dot dr bar. Okay, because electric potential, how we are defining? The work done in bringing the 1 coulomb charge from infinity position to the point. So a point to Q charge nunchi R distance lo unna point vadda తీసుకొచ్చాం అనుకోండి సార్. Infinity position అంటే that is initial position. The final position is at the distance R position R. Okay, then we are writing minus integral infinity to R E bar dot dr bar. The line integral E bar dot dr bar అంటే ఏం చెప్పామన్నా నీకు? The line integral of electric field strength represents what? That is the work done in moving 1 coulomb charge from infinity position to that position. Integral A to B A bar dot B E bar dot dr bar meaning ఏంటి? Integral A to B E bar dot dr bar అంటే ఒకవేళ స్ట్రైట్ లైన్ అయితే స్ట్రైట్ లైన్, లేదా కర్వ్డ్ లైన్ అయితే కర్వ్డ్ లైన్. ఏ లైన్ అయితే నువ్వు పరిగణిస్తున్నావో, ఏ పాత్ అయితే ఫాలో అవుతున్నావో, అలాంగ్ దట్ పాత్ 1 కూలుంబ్ ఛార్జ్ ని ఏ నుంచి బికి తీసుకెళ్లడంలో జరిగిన వర్క్ డన్ అంటే ఇంటిగ్రల్ A to B E bar dot dr bar. నౌ ఇంటిగ్రల్ ఇన్ఫినిటీ టు ఆర్ E bar dot dr bar అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇన్ఫినిటీ పొజిషన్ నుంచి Q ఛార్జ్ నుంచి R డిస్టెన్స్ లో ఉన్నటువంటి P అనేటువంటి పాయింట్ దగ్గరకు తీసుకురావడంలో జరిగిన వర్క్ డన్. దాన్ని మనం డెఫినేషన్ ఏం చెప్తున్నాం? ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అంటున్నాం. హెన్స్ V of R is equal minus integral infinity to R E bar dot dr bar. So why we are writing minus sign? There we are bringing the 1 coulomb charge against the field direction, where minus sign indicates that we are bringing the 1 coulomb charge against the field direction. Right sir? Okay, this is I extended extra points, don't bother about that one. ఓకే, మనం ఎక్కువ చెప్పినా కూడా కష్టంగా ఉంది. ఎక్కువ చెప్తే ఫిజిక్స్ అర్థం కాదు, తక్కువ చెప్తే బ్యూటిఫుల్ అనిపిస్తుంది మీకు. రైట్ సార్. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ కాన్సెప్ట్, ఇంటరాక్షన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ 2 చార్జెస్.
ఈ కాలం జనరేషన్స్కి ఎట్లా పాఠం చెప్పాలంటే షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా చెప్పాలి. ఎంత తక్కువ చెప్పి అంత మోసం చేయాలి మిమ్మల్ని. చేస్తే బాగా చెప్పిండంటారు మీకు. చాలా సింపుల్గా చెప్పాలి, తక్కువ చెప్పాలి. ఇదే ఫిజిక్స్ అనేటువంటి భ్రమ కల్పించేస్తే ఇక అంతకు మించి ఇక 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 మీరు ఇచ్చే సర్టిఫికెట్ ఇంకా అది అల్టిమేట్ అనమాట. రియల్ స్టూడెంట్ ఏం చేస్తాడంటే కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాడు. అదే సార్ చెప్పినటువంటి లెసన్ మీద డిపెండ్ కాడు, టెక్స్ట్ బుక్స్ అవుతాడు. రిఫరెన్స్ టెక్స్ట్ బుక్ బ్యాక్ సైడ్ రిఫరెన్స్ బుక్స్ అని రాస్తాడు, ఆథర్ రాస్తాడు. ఆథర్ ఏ రిఫరెన్స్ బుక్స్ ఇచ్చాడో లైబ్రరీకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేసి బుక్ ఉందా లేదా, అసలు మన లైబ్రరీలో ఇంత పెద్ద కాలేజ్ అంటున్నాం, 2000 మెంబర్ స్టూడెంట్స్ అంటున్నాం, నెంబర్ ఆఫ్ సెమినార్స్ పెడుతుంటాం, పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతుంటాం. ఎంతమంది, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ యూటిలైజింగ్ ద లైబ్రరీస్? లైబ్రరీలో రిఫరెన్స్ సెక్షన్ ఎప్పుడన్నా మీరు వెళ్ళి చూసారా? రిఫరెన్స్ సెక్షన్లో ఫిజిక్స్ ఏ బుక్స్ ఉన్నాయి అనేది చూసిరా? ఒక్క బుక్ అన్న రిఫరెన్స్ బుక్ ఎవరన్నా తీసుకున్నారో మీ 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 హృదయాన్ని మీరు అడగండి, సెల్ఫ్ క్రిటిసైజ్ చేసుకోండి. ఇవేవి చేయకుండా రంగుల ప్రపంచంతో రంగుల మయంతో మీరు చదువుని కనుక నేర్చుకుంటే మాత్రం మీకు ఏమీ రాదు. సర్టిఫికెట్ వస్తుంది సార్, బిఎస్సి ఫైనల్ ఇయర్ పాస్ అయినట్టుగా సర్టిఫికెట్ వస్తుంది. సో అదేంటికి మనకి రాదు, 4 గిక్కుటానికి కూడా మనకి రాదు సర్టిఫికెట్. అర్థమవుతుందా? సో మేము 95, I was passed my degree 95. సో దెన్ కాలేజ్ ఫస్ట్ ర్యాంక్. మీ కాలేజ్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ అయితేనే ఈ పొజిషన్ రావడానికి అవర్స్ టుగెదర్ ఎన్ని అవర్స్ నిద్ర కష్టపడ్డాం. ఓకే, కొన్ని నిద్రపోయిన రోజులు మేము వేళ్లతో లెక్క పెట్టుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? కంటిన్యూ నిద్రపోయిన రోజులు యూనివర్సిటీలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా సబ్జెక్టు రిఫర్ చేసుకుంటూ బుక్స్ చదువుతుంటూ సబ్జెక్ట్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటూ చదువుతూ ఉంటే now we are in this position, we are able to explaining the concept each and every point. ఇది మీకు అర్థం కావాలి అని అంటే దాని వెనకాల ఎంతో కృషి ఉంటుంది. మీరు ఒక పాఠం చెప్పే ప్రయత్నం చేయడం మీకు అర్థమవుతుంది. కాన్సెప్ట్ని విడమరిచి స్పష్టంగా అరటిపండు ఒలిచినట్టుగా చెప్పడం అనేది ఎట్లా అనేది నీకు కాన్సెప్ట్ మీద స్ట్రాంగ్ అవగాహన ఉంటేనే చెప్పగలుగుతాం. ఓకేనా? కాబట్టి బుక్స్ చదవండి, టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవండి. నోట్స్కి ఇంకా సార్ నోట్స్ ఇస్తేనే నోట్స్ రాయాలనేటువంటి దాన్ని మర్చిపోండి. మంచి స్టూడెంట్స్ అన్నా బుక్ తీసుకొని మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. చేసి ఒకవేళ మీకు ఏమైనా ఉంటే డౌట్ ఉంటే ఇక నేను ఇలా ప్రిపేర్ చేశాను సార్ అని చెప్పేసి మీరు PDF నాకు వాట్సాప్ పెట్టండి, నేను ఇంకేమైనా సజెషన్స్ ఇస్తాను. అట్లా నీకు సబ్జెక్ట్ బాగా అవగాహన అవుతుంది, ఆర్డర్ దొరుకుతుంది సబ్జెక్టు. రాస్తున్నప్పుడు ఏది ఎడిట్ చేయాలా ఏది రాయాలనేటువంటి ఒక డ్రాఫ్టింగ్ స్కిల్ పెరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. పాఠం చెప్పిన సార్ పాఠం చెప్తే విని దానికి ఒకటే విని సార్ ఎగ్జామ్ పెడితే రాయటం కాదు, అదంతా స్పూన్ ఫీడింగ్ మెథడ్. ఓకే, కాబట్టి ఆ మెథడాలజీని అలవాటు చేసుకోండి. స్టూడెంట్కి ఉండాల్సినటువంటి మెథడాలజీ అది. లైబ్రరీని బాగా యూటిలైజ్ చేసుకోండి, రిఫరెన్స్ బుక్స్ చదవండి, 1-2 బుక్స్ చదవండి, సేమ్ కాన్సెప్ట్ 2-3 బుక్స్ చదవండి. ఒక్కొక్క ఆథర్ ఒక్కొక్క రకంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాడు. మీ 3-4 బుక్స్ చదవటం వల్ల 3 రకాలుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సార్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ 3 రకాలుగా చెప్తునేసరికి మనకు ఫిజిక్స్ అంటే మన పడదు, వదిలేస్తాం. ఒక మాట ఒకటేసారి ఉన్నట్టుగా ఆ స్లైడ్ మీద ఉన్నదాన్ని చెప్పేస్తే చాలు, మీకు హ్యాపీ, దట్స్ ఎనఫ్ హ్యాపీ. ఉన్న డయాగ్రామ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి Q1 Q2 ఆర్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి, F బార్ ఈక్వల్ ఫార్ములా, D డబుల్ ఈక్వల్ ఫార్ములా, డబుల్ ఈక్వల్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి మ్యాథమెటికల్ చిన్నపిల్లగాడు 3rd క్లాస్ పిల్లగాడు చదవమని అది అవుతాడు, ABCD వచ్చిన స్టూడెంట్ అనేది అవుతాడు. ఒక ఈక్వేషన్ రాస్తున్నామంటే ఈక్వేషన్ వెనక ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ కాన్సెప్ట్ ఏందో తెలవాలి డిగ్రీ స్టూడెంట్గా. ఇంటిగ్రల్, లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్కడ వాడతాం, సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్కడ వాడతాం, వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్కడ వాడతాం. సో లైన్ ఇంటిగ్రల్ A బార్ డాట్ B బార్ E బార్ డాట్ BR అంటే దాని మీనింగ్ ఏంది, పుట్టిగా బై హార్ట్ చేసి 4 సార్లు రాస్తే వస్తుంది. 80కి 80 వస్తే అవుట్ స్టాండింగ్ వస్తుంది, 81కి వస్తుంది అవుట్ స్టాండింగ్. నాకు పీజీలో నాకు వచ్చింది 80% వచ్చింది, డిగ్రీలో 88-89% ఉంది నాకు. ఓకేనా? సో ఎంతో కానీ చేస్తే కానీ, సో నౌ వీఆర్ ఇన్ దిస్ పొజిషన్ సార్. మీరు మాకున్నంత పేషెన్స్, మేము చేసినటువంటి హార్డ్ వర్క్, మాకున్న పేషెన్స్ కనుక మీరు డిసిప్లైన్గా చేయగలిగితే డెఫినెట్గా మీరు మంచి పొజిషన్లో ఉంటారు. ఎందుకంటే న్యూ జనరేషన్ కాబట్టి ఇంకా కొంచెం ఫాస్ట్ జనరేషన్, మీరు అవుట్కమ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అవేవి లేకుండా మా తెలివితేటలు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి ఈ వర్క్ ఏం చేయకపోతే మీరు మా వల్ల కాదు, మమ్మల్ని మీరు రీచ్ కూడా కాలేరు, అది కూడా చెప్పగలుగుతాను. ఓకేనా?
ఇప్పటికి మీ బుక్స్ చదువుతున్నావు. మీరు ఎక్కడ చదువుతున్నారు? బీయింగ్ ఏ డిగ్రీ స్టూడెంట్గా నువ్వు బుక్స్ చదువు. నేను ఒక టీచర్గా నేను మాకున్న నాలెడ్జి ఒక దాదాపు 30 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కూడా స్టిల్ వీఆర్ స్టడీయింగ్, వీఆర్ రిఫరింగ్. నువ్వు ఎక్కువ వర్క్ చేయాలా, నేను ఎక్కువ వర్క్ చేయాలా? లెసన్ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు చదవాలి 2-3 books. బట్ నో స్టూడెంట్ ఈస్ డూయింగ్ దట్ వన్. సో దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ పొజిషన్ హ్యాపనింగ్. సో మనం బయట మాత్రం గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఉమెన్ నల్గొండ అని చెప్పేసి గొప్ప చెప్పుకుంటాం. రోజు పేపర్లలో వస్తూనే ఉంటాయి, న్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి, మన ప్రోగ్రామ్స్ వస్తుంటాయి. కాలేజీ నుంచి బయటకు వెళుతున్నావు అంటే సర్టిఫికెట్ నీ చేతిలో ఉందనంటే నీవు సర్టిఫికెట్ చూస్తే నీ కళ్ళల్లో ఆనందం తొనకాలి. ఎస్ ఐ గాట్ అవుట్ స్టాండింగ్ అని అంటే అవుట్ స్టాండింగ్ అంటే నువ్వు బ్యాచులర్ సైన్స్ కంప్లీట్ చేసామనంటే నీకు అందులో ఉన్న సబ్జెక్ట్ అంతా కూడా నువ్వు సారాన్ని పట్టినట్టుగా నువ్వు భావించాలి. అది వచ్చినప్పుడే నీకు ఆ రియల్ ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఆ రియల్ ఫీలింగ్ రావాలి. అదేది రాకుండా మార్క్స్ వస్తే ఏంటి మనకు వస్తాయి? ఏంటి మనకు వస్తాయి? మార్క్స్ తోటి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వచ్చేవి, ఉద్యోగాలు వచ్చేవి. మేరే స్టూడెంట్కి వాళ్ళ ఉద్యోగాలు దిక్కులేదు. సబ్జెక్టు ఉంటే రేపు ఏదన్నా నువ్వు మంచి మంచి ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి ఏదన్నా ఎంఎస్సి అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు జామ్ ఎంట్రన్స్ ఇటువంటి రాస్తే నువ్వు అక్కడ తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఈ సబ్జెక్ట్ లేకపోతే జామ్ ఎంట్రన్స్ రాదు. ఎన్ఐటీలో నువ్వు పీజీ ఏం చేస్తావు? సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో పీజీ సీట్ ఏడ వస్తుంది? మళ్ళీ నల్గొండలో ఎక్కడో సిద్ధార్థో కాడో ఏడో చేసుకుంటాం. ఇది సరిపోదు, మీ ప్రిపరేషన్ ఇది సరిపోదు. ఓకే, ఇక్కడ మేము చెప్పే దానికి ఇది ఒక 30% 70% నీ వర్క్ యాడ్ కావాలి. నీ కాంట్రిబ్యూషన్, స్టూడెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువ. నీకు అవుట్కమ్ రావాలంటే, నీ రిజల్ట్ రావాలంటే నీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువ ఉండాలి. సో మమ్మల్ని గైడ్గా వాడుకోవాలి, టీచర్ని గైడ్గా వాడుకోవాలి. నువ్వు 4 పుస్తకాలు చదివితే డౌట్ వస్తుంది. అసలు పుస్తకం చదివి నీకు డౌట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? బుక్ చదివి డౌట్స్ రాసుకొని వచ్చి డౌట్స్ని డిస్కస్ చేయాలి. అట్లా సబ్జెక్ట్ అనేది నీకు ఎన్హాన్స్ అవుతుంది. సబ్జెక్ట్ ఎన్హాన్స్ కాకుండా ఉట్టికి బట్టేస్తే రాస్తాం, ఏముంది రాస్తాం, మార్కులు వస్తాయి. మంచి సబ్జెక్టు ఫిజిక్స్, మీరు ఎంజాయ్ చేయండి, బుక్స్ చదవండి, చదువుతూ ఉంటే ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సబ్జెక్టు. కానీ రిఫరెన్స్ లేకుండా మీరు ఒక బుక్లో సార్ ఇచ్చిన నోట్సే చదువుతారంటే మాత్రం సరిపోదు సార్. ఓకే, నౌ సో దిస్ ఈజ్ మై అప్పీల్. యాజ్ ఏ రెస్పాన్సిబుల్గా నేను మీ ముందు ఆ విషయాన్ని ఇచ్చాను. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఫాలోయింగ్ దట్ వన్ అనేది దట్ ఈస్ అప్ టు యూ సార్. The next concept is potential energy of the system of 2 charges. సో Q1 ఛార్జ్ తీసుకున్నాను. Q1 ఛార్జ్ సంబంధించినటువంటి స్పేస్లో ఫీల్డ్ కొంత ఉంటుంది. ఓకే, దాని యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంతవరకు ఉంటుందని దాని ఫీల్డ్ అన్నాం. సో ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ Q1 charge, okay, the work done in bringing the 1 coulomb positive charge to the infinity, from the infinity position to the point in the electric field, is called potential at that point. So there is a difference between potential and potential energy. We talk about the electric potential at a particular point, particular charge. ఒక చార్జ్ దగ్గర గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అంటాం. లాలిత్య పొటెన్షియల్ వేరు, గాయత్రి పొటెన్షియల్ వేరు, ఇంకో సమాధారు సప్పిడి అమ్మాయి పేరు ఏం పేరు, తేజశ్రీ పొటెన్షియల్ వేరు. పొటెన్షియాలిటీ అని అంటే నీ క్యాపబిలిటీ, అంతేనా? నల్గొండ ఉమెన్స్ డిగ్రీ కాలేజ్ పొటెన్షియల్ వేరు, ఎన్జీ కాలేజ్ పొటెన్షియాలిటీ వేరు అంటాం. దాని కెపాసిటీ ఇక్కడ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో 1 కూలుంబ్ ఛార్జ్ని నేను ఇక్కడ సంథింగ్ డిస్టెన్స్లో తీసుకురావాలి అని అంటే ఎంత వర్క్ జరగాలి? ఎందుకు ఇక్కడ అగైన్స్ట్ ద ఫీల్డ్ నేను తీసుకొస్తున్నాను. ఈ క్యూ ఛార్జ్ 1 కూలుంబ్ ఛార్జ్ రిపెల్ చేస్తుంది. కాబట్టి నియరెస్ట్గా, చాలా నియర్గా తీసుకురావాలంటే ఎక్కువ వర్క్ జరగాలి. సో ఎట్ నియరెస్ట్ పాయింట్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ, అట్ ద డిస్టెంట్ పాయింట్ పొటెన్షియల్ డిక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది. సో ఛార్జ్కి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో తీసుకొస్తున్నటువంటి 1 కూలుంబ్ ఛార్జ్ని అపోజ్ చేసేటువంటి ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంది అంటున్నాం. దాన్ని అపోజ్ చేసేటువంటి ప్రాపర్టీ ఎక్కువ ఉందని అంటే రిపెల్ చేసే ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంది. కాబట్టి నియరెస్ట్ పాయింట్ వద్ద పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. యాజ్ ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, ద పొటెన్షియల్ డిక్రీజెస్. కానీ ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అంటే ఎట్లా మాట్లాడుతున్నామంటే Q1 ఛార్జ్ సంబంధించినటువంటి ఫీల్డ్ ఉంది. దీంట్లో నేను Q2 ఛార్జ్ తీసుకొస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ మీరు పక్కన ఒక దగ్గరలో కొంత దూరంలో కూర్చున్నారు సార్. నీకు సంబంధించి నీ చుట్టూ కొంత రీజన్ వరకు నీ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, అంతే కదా? ప్రతి మాస్కి గ్రావిటేషనల్
ఫీల్డ్ ఉంటుంది. యూనివర్స్లో ఉన్న ప్రతి మాస్ చుట్టూ దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కొంతవరకు స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది స్పేస్లో. ఆ రీజియన్ లోపల ఏదైనా ఒక మాస్ పార్టికల్ తెస్తే అది ఇంటరాక్షన్లో అవుతుంది. సో ఎనీ మాస్ పార్టికల్ కెన్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్. అంతకంటే బయట ఉంటే దాని ఎఫెక్ట్ ఏముండదు. కాబట్టి ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ దగ్గరలో ఉన్నారంటే నీ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ నీకుంటుంది, ఆమె గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ అవును. నీ ఫీల్డ్లోకి వేరే మాస్ పార్టికల్ అంటే వేరే క్యాండిడేట్ వచ్చి కూర్చుంటే డెఫినెట్లీ దెర్ ఇస్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ యూ పీపుల్. ఇంటరాక్షన్ అంటే మీరు ఫిజికల్గా మాట్లాడుకునే ఇంటరాక్షన్ కాదు. రెండు మాస్ పార్టికల్స్ మధ్య ఇంటరాక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. దాన్ని మనం గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటాం. న్యూటన్స్ గ్రావిటేషనల్ లా ఏం రాస్తాం? F is equal to G(m1m2/r²). దట్ ఈస్ ఇంటరాక్షన్ ఫోర్స్. సిమిలర్లీ Q1 ఛార్జ్ సంబంధించినటువంటి ఫీల్డ్ ఉంది. ఈ ఫీల్డ్లోకి నేను Q2 ఛార్జ్ని ఏదైనా ఒక పాయింట్ వద్ద పెట్టాలి అంటే ఓకే, దెన్ సమ్ వర్క్ హ్యాస్ టు బి డన్. ఎందుకు? Q1 రిపెల్స్ Q2. Q1 పాజిటివ్ ఛార్జ్, Q2 పాజిటివ్ ఛార్జ్. సో Q2 ఛార్జ్ని ఇక్కడ ఉంచాలి అంటే రిపెల్ ఫోర్స్ ఉంది, రిపల్షన్. సో రిపల్సివ్ ఫోర్స్కి వ్యతిరేకంగా నేను ఆ పాయింట్ వద్ద పెడుతున్నాను అని అంటే against the repulsion force some work has to be done by the external agent. That work done will be stored in the form of potential energy of the system of these two particles. So Q1 Q2 రెండు పార్టికల్స్ కి సంబంధించినటువంటి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అవుతుంది. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అని మాట్లాడుతున్నాము అని అంటే ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ సంబంధించింది కాదు. Q1 Q2 రెండు కలిపి ఒక సిస్టమ్. ఈ రెండింటికి సంబంధించినటువంటి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎప్పుడు ఆర్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయనుకోండి, Q1 Q2 స్మాల్ ఆర్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు పొటెన్షియల్ సంథింగ్ ఉంటుంది. R1 డిస్టెన్స్లో ఉంటే సంథింగ్ ఉంటుంది, R2 డిస్టెన్స్లో ఉంటే సంథింగ్ ఉంటుంది, R3 డిస్టెన్స్లో ఉంటే సంథింగ్ ఉంటుంది. డిస్టెన్స్తో పాటు చేంజ్ అవుతుంది. కానీ టూ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ నియర్ బై కొంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఆ రెండింటికి సంబంధించి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. కానీ ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అని మాట్లాడటం మీనింగ్లెస్. పొటెన్షియల్ అని మాట్లాడతాం. ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అంటాం. ఏ వద్ద పొటెన్షియల్ 1/4πε0 Q/R1. సమ్ R2 డిస్టెన్స్ లో పొటెన్షియల్ 1/4πε0 Q/R2. అట్ ద R3 డిస్టెన్స్ పొటెన్షియల్ 1/4πε0 Q/R3. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నా? ఇది Q1, దిస్ ఇస్ Q2, both are at the distance small r. Then potential energy of the system of these two charged particles 1/4πε0 Q1 Q2/R అంటున్నా. ఎందుకు? రిపల్షన్ ఫోర్స్ కు వ్యతిరేకంగా అంటే Q1 Q2 చార్జెస్ ని ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్ నుంచి గివెన్ స్మాల్ ఆర్ డిస్టెన్స్, గివెన్ సపరేషన్ ఆర్ డిస్టెన్స్ లో పెట్టడానికి, ఆర్ డిస్టెన్స్ లో వాటిని ఉంచడానికి, టు కీప్ దెమ్ అట్ ద గివెన్ సపరేషన్ స్మాల్ ఆర్, the work has to be done by the external agent against the repulsion force. That work done is equal to the potential energy of the system of these two particles. So this is the concept of potential energy. Suppose if they are the unlike charges, dissimilar charges, unlike, opposite, whatever it is, same meaning. This plus, this minus అనుకుంటాం. Unlike charges, there exists some attraction force. So against the attractant force to keep them at the given separation. అంటే అట్రాక్షన్ ఫోర్స్కి వ్యతిరేకంగా వాటిని స్మాలర్ డిస్టెన్స్లోనే అక్కడే ఉంచాలి అంటే హియర్ ఆల్సో సమ్ వర్క్ హ్యాస్ టు బి డన్ బై ద ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. దిస్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ దిస్ టూ పార్టికల్స్. అన్లైక్ చార్జెస్ అయితే అగెన్స్ట్ ద అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ వర్క్ డన్ జరుగుతుంది. లైక్ చార్జెస్ అయితే రిపల్షన్ ఫోర్స్కి వ్యతిరేకంగా వర్క్ డన్ జరుగుతుంది. కాబట్టి Q1 Q2 రెండు లైక్ చార్జెస్ అయినా మనము ఫార్ములా 1/4πε0 Q1 Q2/R రాస్తాం. అన్లైక్ చార్జెస్ అయినా 1/4πε0 Q1 Q2 అంటే పాజిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ సైన్ మైనస్ Q1 Q2/R అవుతుంది. ఓకే, ఇది కాన్సెప్ట్ సార్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇంటరాక్షన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ టూ చార్జెస్. సో ఇక్కడ ఇంటరాక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఇక్కడ అర్థమై ఉంటుంది. ఆ రెండు దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్య ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. కాబట్టి this potential energy is also known as interaction energy of a system of two charges. Okay, right. Now you observe this figure here. Here two charges Q1 Q2 which are separated by the distance smaller, right? So Q1 is at the position A, Q2 is at the position B. Here I assume that the charge Q1 is fixed, the charge Q2 is moving. ఓకే సార్,
Again, I am taking AB equal to R1 and AP is equal to R2. So again, I extended this line with the dotted line. Okay, I have shown with dotted line. On this line, you consider some more 2 points C and D. And this is CD equal to small displacement dr bar. Okay, sir. So ఈ ఫిగర్ మీరు ఐడియా పెట్టుకోండి, రైట్. సో దీస్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ మేడ్. సో Q1 Q2 ఫస్ట్ Q1 ఏ వద్ద ఉంది, Q2 B వద్ద ఉంది కదా. Q1 Q2 స్మాలర్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు అకార్డింగ్ టు ద కూలమ్స్ లా దర్ ఎగ్జిస్ట్ సమ్ రిపల్షన్ ఫోర్స్. లైక్ చార్జెస్ కాబట్టి రిపల్షన్, లైక్ అయితే అట్రాక్షన్. సో వాట్ ఈస్ దట్? F is equal 1 by 4 pi epsilon naught 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square along the CP bar. A B ఇక్కడ P అనే పాయింట్ తీసుకున్నాం. This is A Q1 charge, B Q2 charge, some P point ఉంది. Along the CP direction or along AP bar direction లో ఉంటుంది రిపల్షన్ ఫోర్స్ కాబట్టి. Now so the work done by this force for the small displacement dr is given by how we are writing dw equal f bar dot dr bar. ante kada work done at rastam sir. Work done ante force vector dot displacement vector a b madhyalo cd dr bar annanu. So ikkada q2 charge ni dr displacement gunda move cheyadaniki Q2 charge dr displacement నుంచి మూవ్ చేయడానికి జరిగిన వర్క్ డన్ dw అంటున్నాం. సో ద వర్క్ డన్ త్రూ ద స్మాల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ dr ఫస్ట్ r డిస్టెన్స్ లో ఉంది. Q1 Q2 మధ్య స్మాల్ r ఉంది. r నుంచి r ప్లస్ dr కి Q2 మూవ్ అయింది. ఫస్ట్ ఎట్ ద పొజిషన్ r, సో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ సమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ dr అందాం. సో ఇనిషియల్ r bar, నెక్స్ట్ r bar ప్లస్ dr bar. వాట్ ఇస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్? dr bar. For the small displacement dr bar, the work done, I am telling dw. dw is given by the dot product of force and displacement vector f bar dot dr bar. Okay. So F is equal, you substitute this one, right sir? Here f bar dot dr bar, but that equals to f dr cos 0. Why? Because repulsion force at వైపే ఉంది, displacement అటే ఉంది కదా. Force displacement same direction లో ఉన్నాయి కాబట్టి cos 0 1. F into dr. Okay. Now F value ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. చేస్తే నెక్స్ట్ స్టెప్ you see this one. So dw is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square dr, equation 1. But actually we are moving the charge Q2 from the point B to P. First B వద్ద ఉంది, B నుంచి నేను P కి తీసుకెళ్తున్నాను. So that is total work done is given by integral R1 to R2 dw, integral R1 to R2, what is that? Integral R1 to R2, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square dr. So here Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught is constant, that is written outside of the integral. Integral R1 to R2, 1 by R square dr. Integration of 1 by R square minus 1 by R, right? So minus 1 by r and applying the upper and lower limits, you will get here. So 1 by r2 minus 1 by r1, minus is there. By multiplying that, you will get 1 by r1 minus 1 by r2. Can integrate cheste minus 1 by r vastundi. Limits పైన r2 కింద r1. అప్పుడు మైనస్ బయట రాద్దాం, లేదా minus 1 by r2 minus of minus plus 1 by r1. You will get this equation 2. Okay. Now so here in this process, the change in potential energy is given by delta U called U of R2 minus U of R1. What is that? First B వద్ద ఉన్నప్పుడు distance R1, Q2 charge P position కి వెళ్ళినప్పుడు distance R1. So B వద్ద ఉన్నప్పుడు potential energy U of R1, P position లో ఉన్నప్పుడు potential energy R2 distance కాబట్టి U of R2. Now B నుంచి P కు Q2 charge ని తీసుకెళ్లడంలో జరిగిన work done, the negative of that work done equal to change in potential energy. That is I am writing here. Delta U equal to final potential energy minus initial potential energy, that equal to minus W. ఇందాక W equal 1 by 4 Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught bracket లో 1 by R1 minus 1 by R2 వచ్చింది. అప్పుడు minus W అంటే ఏమైతుంది? ఇక్కడ మారింది చూడండి. So minus W equal to Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught
1 by R2 minus 1 by R1, equation 3. Okay, sir. Now, at infinity position, the potential energy of the system of two charges equal to 0. ఎందుకు Q1 Q2 దగ్గరలో ఉంటే ఇంటరాక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీని ఫీల్డ్లో Q1 సంబంధించినటువంటి ఫీల్డ్లో Q2 ఛార్జ్ తీసుకొచ్చి పెడితే ఆ రెండింటి మధ్య ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ రిపల్షన్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. ఎక్కడో ఈ రెండు ఇన్ఫినిటీ సపరేషన్లో దీని ఫీల్డ్ అవుట్ సైడ్ ఉంచితే ఇంటరాక్షన్ ఉంటుందా? ఉండదుగా. అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఎంత? 0. సిన్స్ దెర్ ఇస్ నో ఇంటరాక్షన్, interaction energy is 0, potential energy is 0. So therefore, for the infinity separation between the two charges, the potential energy U infinity equals to 0. So there, in this R1 equal to infinity substitute చేద్దాం, U of infinity equal to 0. R2 equal to small r అనుకోండి, then U of R2 equal to U of R. అర్థమవుతలేదు. డెల్టా U equal UR2 minus UR1 అన్నాను కదా. నేను ఇప్పుడు రివర్స్లో వస్తున్నాను. ఫస్ట్ R1 పొజిషన్ నుంచి Q2ని R1 నుంచి R2కి తీసుకెళ్ళా, B పాయింట్ నుంచి P పాయింట్కి తీసుకెళ్ళా. ఇప్పుడు ఏమంటున్నా, R1 ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ, ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్లో ఉంది. R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు B పొజిషన్ తీసుకొచ్చాను. R2 ఈక్వల్ టు R పొజిషన్ అయితే అప్పుడు U ఆఫ్ R1 అంటే U ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఈక్వల్ టు 0, U ఆఫ్ R2 ఈక్వల్ టు U ఆఫ్ Rn. అంటే ఇప్పుడు ఇన్ఫినిటీ నుంచి నేను గివెన్ సపరేషన్ R డిస్టెన్స్లో తెస్తున్నాను అర్థం. ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్ నుంచి R డిస్టెన్స్లో ఉన్న పొజిషన్కి తీసుకొస్తున్నాను అర్థం. సో దట్ ఈస్ ఐఎమ్ రైటింగ్ U ఆఫ్ R మైనస్ 0 ఈక్వల్ Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught 1 by R2, that is 1 by R, minus 1 by R1, 1 by infinity. But 1 by infinity becomes 0. Then what left right side? Q1 Q2 by R into 1 by 4 pi epsilon naught. This is the potential energy of the system of two charges Q1 Q2 when they are separated by the distance small r. అంటే Q1 Q2 charges small r distance లో ఉన్నప్పుడు ఆ రెండింటికి సంబంధించిన ఆ వ్యవస్థ యొక్క, ఆ సిస్టమ్ యొక్క పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత అంటే 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. సో Q1 Q2 ఇక్కడ ఒక వ్యవస్థ, ఒక సిస్టమ్. ఆ రెండింటికి సంబంధించిన సిస్టమ్ యొక్క పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ R డిస్టెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఎంత అని అర్థం. ఓకే. So this is also called as potential energy of the system of two charges Q1 Q2 when they are at the distance smaller. So here the potential energy of the system may be positive or 0 or negative sign. Infinity distance లో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడే చెప్పాను, Q1 Q2 infinity distance లో ఉంటే potential energy of the system 0, కాబట్టి 0 ఉండొచ్చు. Q1 Q2 రెండు పాజిటివ్ అయితే there exists repulsion force. రిపల్షన్ ఫోర్స్కి వ్యతిరేకంగా వాటిని స్మాల్ ఆర్ డిస్టెన్స్లో తీసుకురావాలి. ఓకే. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ కేసులో వర్క్ డన్ మనం నెగిటివ్ తీసుకుంటాం అగైన్స్ట్ ద రిపల్షన్ ఫోర్స్. అప్పుడు డెల్టా డ్యూ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ అవుతుంది. ఇందాక డెల్టా ఈక్వల్ టు మైనస్ డబ్ల్యూ అన్నాను కదా. సో లైక్ చార్జెస్ సంబంధించి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ పాజిటివ్, అన్లైక్ చార్జెస్ యొక్క పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ నెగిటివ్. Okay, if they are the like charges against the repulsion force, the work has to be done by the external agent to keep them in the given separation small r. There the potential energy is said to be positive. If Q1 Q2 are unlike charges against the attraction force to keep them in the given separation small r, the work has to be done by the field, that is negative. ఇక్కడ ఫీల్డ్ చేత వర్క్ డన్ చేయబడితేనేమో పాజిటివ్ తీసుకుంటాం, అదే ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ చేత జరిగిన వర్క్ డన్ ఏమో నెగిటివ్ తీసుకుంటాం. ఓకే. సో హియర్, సో దిస్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ చార్జెస్. ఇప్పుడు టూ చార్జెస్ గురించి మాట్లాడితే మనం ఇందాక ఇప్పటివరకు మన డిస్కషన్. సపోజ్ ఇఫ్ దర్ ఎగ్జిస్ట్ Q1 Q2 Q3 మూడు చార్జెస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి సార్. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్? Q1 Q2 మధ్య డిస్టెన్స్ R12, Q2 Q3 మధ్య R23, Q3 Q1 మధ్య R31.